মঙ্গলবার 22 এপ্রিল জম্মু কাশ্মীরের ইতিহাসে একটি কালো অধ্যায়। পহেলগামের ভাইসরান ভ্যালিতে সেদিন জিহাদিদের হামলায় জানে শেষ হয়ে যায় ২৬ জন নিরীহ পর্যটক। এই হামলার দিনেই বেশ কয়েকটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ঘটনার তদন্তে সেই ভিডিওগুলি বেশ সাহায্য করছে। এরই মধ্যে সম্প্রতি আরেকটি ভিডিও সামনে এসেছে, যে ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে এক পর্যটক ভাইসরান ভ্যালিতে জিপ লাইনে সফর করার সময় ভিডিও করেছেন। সেই ভিডিওটিতে দেখা গিয়েছে জিপ লাইন শুরুর আগে জিপ লাইন অপারেটর ৩ বার আল্লাহু আকবার বলেন। এরপরই সেই ভাইরাল ভিডিওটিতে দেখা যায় জিপ লাইন করতে শুরু করলেন ওই পর্যটক। এরপর আনন্দে চিৎকার করতে করতে জিপ লাইন করতে দেখা যায় ওই পর্যটককে। ওই পর্যটকের নাম ঋষি ভাট। আগে আপনাদের ভিডিওটা দেখাই জিপ লাইন করার সময়কার। এই যে ভিডিওটি আপনারা দেখছেন, এই ভিডিওটি ভালো করে দেখার দরকার রয়েছে। গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে এবং জিপ লাইন অপারেটর আল্লাহু আকবার ৩ বার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার বলছেন। এবারে এখানেই প্রশ্ন উঠছে যে এটা কি জিপ লাইন স্টার্ট করার সময় এইরকম ভাবেই করতে হয়, ভগবানের নাম বা আল্লাহর নাম নিতে হয়? এটা কি কোনো নাড়া দেওয়ার কোনো রিচুয়াল রয়েছে সেখানে, নাকি এর নেপথ্যে অন্য কোনো কাহিনী রয়েছে? শুনুন ভালো করে। আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার দেখো, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার দেখো, पैर लंबा करो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर बैठो, पैर लंबा करो। জিপলাইন করা ওই পর্যটকের নাম ঋষি ভাট। অন্যদের মতো তিনিও স্ত্রী, সন্তান ও পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ভাইসরান ভ্যালিতে ছিলেন। ভাইরাল ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে সেদিন জিপলাইন করার সময় রেকর্ডেড ভিডিওটিতে ততক্ষণে ভাইসরান ভ্যালিতে শুরু হয়ে গিয়েছে জিহাদিদের তাণ্ডব। নিচে দৌড়চ্ছেন পর্যটকরা। ঋষি ভাট জিপলাইনে যাচ্ছেন, কিন্তু তিনি জানতেন না যে নিচে কি হচ্ছে, সেই গ্রাউন্ডে কি হচ্ছে সে বিষয়ে কিন্তু কিছু জানা যাচ্ছে না। পরে যখন ভাইসরান ভ্যালির এই জিহাদি তাণ্ডবের কথা জানতে পারেন এই ঋষি ভাট, তারপর তিনি হতচকিত হয়ে যাচ্ছেন। এই ঋষি ভাট কি জানিয়েছেন সংবাদ মাধ্যমকে, তার বক্তব্য শোনাবো। मैं जब जिप लाइन कर रहा था तब फायरिंग स्टार्ट हुई
अराउंड 4 से 5 बार गोलियां चल गई। तब 20 सेकंड तक तो मुझे मालूम नहीं था, मैं मेरी मस्ती में जिप लाइन के अंदर था। फिर मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे गोलियां चल रही है, लोग नीचे मर रहे हैं। मैंने देखा 5-6 लोगों को गोलियां लग गई है। फिर मुझे 20 सेकंड के बाद अराउंड पता चला कि यहाँ पे आतंकी हमला हुआ है। जब आपका एक वीडियो वायरल हुआ है तो एक बंदा है अल्लाह अकबर क्या बोला था? वो अल्लाह अकबर ऐसे 3 बार बोला और फिर फायरिंग स्टार्ट हुई। फिर क्या हुआ पूरा? फिर फायरिंग स्टार्ट हुई। हम नीचे गए तब मैंने ऑलरेडी देखा कि हमारे पहले जो 2 फैमिली गई थी उसके अंदर जो जेंट्स लोग थे उन लोगों को रिलीजियन पूछ के ऑलरेडी गोली मेरे वाइफ और मेरे लड़के के सामने मार दी थी कि आपका रिलीजियन क्या है, हिंदू है। उन्होंने बताया, तुरंत उन लोगों ने गोली मार दी थी। मेरी वाइफ और लड़का नीचे चिल्ला रहे थे, मैं थोड़ा नजदीक पहुंचा, मैं बेल्ट खोल के कूद गया। कूद के मेरी वाइफ और मेरे लड़के को लेके वहां से तुरंत भागने लगा। फिर वहां देखा हमने एक स्पॉट पे लोग छुप रहे हैं और वहां पे खड्डे जैसा है, जल्दी दिखते नहीं है। तो वहां पे 2-3 लोग ऑलरेडी छुपे हुए थे, तो हम भी वहां जाके छुप गए। थोड़ा फायरिंग कम हुआ, 8-10 मिनट के बाद फिर हम फिर से दौड़ना शुरू किए मेन गेट की साइड, और काफी सारे लोग दौड़ रहे थे। सब लोग दौड़ रहे थे, उसमें भी जब दौड़ रहे तब फिर से फायरिंग हुई और वहां पे भी 4-5 लोगों को गोलियां लगी। टोटल करीबन हमारे सामने 15-16 टूरिस्ट को गोलियां लग गई थी उस टाइम पे। और हम मेन गेट पे पहुंचे तो हमने देखा लोकल पब्लिक जो है वो पहले ही निकल गई थी। तो फिर घोड़े वाले एक हमारे भाई रहे थे, वो हमको लेके गए और सामने हमको इंडियन आर्मी भी मिल गई थी। तो इंडियन आर्मी ने भी हम सब टूरिस्ट को कवर कर लिया था। किस प्रकार का काम था इंडियन आर्मी? क्योंकि लोगों का आरोप है कि इंडियन आर्मी नहीं, इंडियन आर्मी इसमें आपको बताऊं तो अराउंड 20 to 25 मिनट्स के अंदर उन लोगों ने पूरा पहलगाम कवर कर लिया था। और हम लोग जहाँ पे जा रहे थे वहाँ पे जेंट्स और लेडीज दोनों में आर्मी के अंदर करीबन 150 लोग थे वो लोग, और उन लोगों ने पूरा टूरिस्ट को कवर कर लिया था अराउंड 80 to 20 मिनट्स के अंदर। क्योंकि कंटिन्यू मेरी गुजरात मेरे भाई से बात हो रही थी, फर्स्ट कॉल मैंने उसको किया और दूसरा कॉल किया कि आर्मी आ गई है और हम लोगों को कवर कर लिया है। वो दोनों के बीच का डिस्टेंस 18 मिनट का था मेरे दोनों भाई के कन्वर्सेशन में। এই পর্যটক ঋষি ভাট যখন জিপ লাইনে যাচ্ছেন বা জিপ লাইনের আনন্দ নিচ্ছেন, তিনি তখন জানেন না যে নিচে কি হচ্ছে। সেই সময় গুলির শব্দ বা আগ্নেয়াস্ত্র চালানোর শব্দও শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। ঋষি ভাট নামে ওই পর্যটক জানান তিনি প্রথমে বুঝতে পারেননি কি হচ্ছে, তবে জিপ লাইন করার 20 থেকে 22 সেকেন্ড পর তার মনে হয় কিছু একটা ঘটেছে। এই সেই ভিডিও দেখুন, জিপ লাইন করছেন ঋষি ভাট, তিনি বুঝতে পারছেন না নিচে কি হয়েছে। এদিকে নিচে তখন জিহাদিদের তাণ্ডব শুরু হয়ে গিয়েছে, চারিদিকে তখন হাহাকার। এটা সেই সময়কার ভিডিও। এরপর ঋষি লক্ষ্য করেন কয়েকজন নিচে পড়ে যাচ্ছেন। এরপরই তিনি আর দেরি করেননি, জিপ লাইন থামিয়ে কমপক্ষে 15 ফুট উঁচু থেকে লাফিয়ে পড়েন তিনি। এরপর স্ত্রী, সন্তান ও পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ভাইসরেন ভ্যালির জঙ্গলের দিকে দৌড়তে থাকেন। প্রায় 15 থেকে 20 মিনিট ধরে সেখানেই লুকিয়েছিলেন তারা। এরপর হামলা থামলে তারা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পার্কিং এরিয়ার দিকে দৌড়তে থাকেন। এরপর সোজা শ্রীনগরের পথ ধরেন। ঋষি জানিয়েছেন তার স্ত্রী ও সন্তানরা যখন জিপলাইন করেন তখন ওই জিপলাইন অপারেটর আল্লাহু আকবার বলেননি, কিন্তু ঋষি যখন জিপলাইন শুরু করেন তখনই ওই অপারেটর 3 বার আল্লাহু আকবার বলছিলেন এবং সেই সময় গুলির শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল এবং ওই জিপলাইন অপারেটর ইতিউতি চাইছিলেন, কোথায় কি হচ্ছে সেই ঘটনা দেখছিলেন। এরপরই সম্ভবত শুরু হয়ে যায় হামলা। ঋষির সন্দেহ হয় গোটা ঘটনায় জড়িত থাকতে পারেন ওই জিপলাইন অপারেটর। ঋষি আরও জানিয়েছেন তার স্ত্রী পরে তাকে জানান তার স্ত্রীর পাশে থাকা আরও 2 দম্পতিকে জানে শেষ করে দিয়েছিল জিহাদিরা। তারা প্রথমে ওই দম্পতিকে তাদের ধর্ম জিজ্ঞাসা করে, এরপর কালমা পড়তে দেয়, কিন্তু তারা কালমা পড়তে না পারায় তাদের জানে শেষ করে দেয় জিহাদিরা। ভাবতে পাচ্ছেন কতটা মর্মস্পর্শী এবং কতটা তাণ্ডব চালিয়েছিল জিহাদিরা সেদিন। আপনাদের মতামত কি জানাতে থাকুন, দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি।